जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मित्रों, 7मा अध्यायना सारांशने पण आपणे जोई लीधो। भगवान कृष्णए भक्ति मार्गनी शरूआत करी दीधी। 7मो अध्याय पूरो पण थई गयो अने 8मा अध्यायनी शरूआत करीए पहेला ए परम कृपाळु परमात्माना चरणोमां साष्टांग वंदन साथे विनंती करीए कि 8मा अध्यायनी अंदर जे कंई भगवाने भक्ति विशेना ज्ञानने जाणवा माटेनी एमणे जे अधियज्ञ, अधिभूत, अधिदेव, शरीर, कर्म, आत्मा आ विशेना समझणनी जे 8मा अध्याय एटले के अक्षर ब्रह्म योग विशेनी वात करवाना छे। आ अध्यायनुं नाम छे अक्षर ब्रह्म योग। एक तो अक्षर अने पाछो ब्रह्म एमनो योग करवानो छे। ए परम कृपाळुने प्रार्थना करीए कि आपे जे कहेली जे वात छे ए अमारा अंतःकरण सुधी पहोंचाडजो, अमे एने समझी शकीए एटलुं अमने ज्ञान आपो अने आपना जे संदेश छे अमे एनुं पालन करी शकीए एवी प्रार्थना साथे 8मा अध्यायनी शरूआत करीए। 7मा अध्यायमां भगवाने 6ठो अध्याय पूरो करी अने बीजी कई पण वात कर्या विना सीधुं ज 7मा अध्यायनी भगवाने शरूआत करी दीधी। अर्जुने जाने कहता होय कि हजी आम छे अने 7मो अध्याय चालू करी दीधो अने 7मा अध्यायना 29 अने 30मा श्लोकमां भगवाने थोड़ीक एवी वात करी कि ज्यां निर्गुण निराकार अने सगुण साकारनी वात एवा 29मा श्लोकमां भगवाने कीधुं कि जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ते। पछी जे वात करी भगवाने कि ते ब्रह्म तत्त्वविदुः कृत्स्नम अध्यात्म कर्म च अखिलम। ते ब्रह्मने जाणे छे, ते ब्रह्मने जाणे छे। पछी कृत्स्नम अध्यात्म एटले के समग्र अध्यात्म जीवने जाणे छे अने च अखिलम कर्म विदुः अने बधा ज प्रकारना कर्मने जाणे छे। अने त्यार पछी 3 बाबत आनी भगवाने 29मा श्लोकमां वात करी कि ब्रह्म, त्यार पछी अध्यात्म एटले के जीव अने त्यार पछी कर्म एटले के निर्गुण निराकारनी। अने पछी 30मा श्लोकमां भगवाने वात करी कि साधी भूताधिदेवम माम साधी यज्ञम च ये विदुः प्रयाण काले अपि च माम ते विदुः युक्त चेतसः। भगवाने अहींया सगुण साकारमां एवी वात करी कि जे साधीभूत सहित, साधीदेव सहित अने साधी यज्ञ सहित आ त्रणेय सहित जे मने जाणे छे, जे व्यक्तिओ मने जाणे छे एमना सहित, ते अंतिम समये मारामां मन परोवायेलो ते मने ज जाणे छे। अने आ सांभळ्या पछी अर्जुनना मनमा કેટલા બધા પ્રશ્નો થયા હશે અને અર્જુને ભગવાનને 8મા અધ્યાયની શરૂઆતમાં પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં કુલ 7 પ્રશ્નો પૂછ્યા। ભગવાનને 7 પ્રશ્નો પૂછ્યા એટલે આપણે આ બંને શ્લોક પહેલો અને બીજો સાથે લઈએ છીએ। એટલે 8મા અધ્યાય અક્ષર બ્રહ્મ યોગની શરૂઆત થાય છે। અર્જુન હવાચ, અર્જુને કહ્યું। અર્જુન શું વાત કરે છે? કિમ તત બ્રહ્મ, કિમ અધ્યાત્મ, किम कर्म पुरुषोत्तम, अधिभूतम च किम प्रोक्तम, अधिदेवम किम उच्यते। त्या पहलो श्लोक पूरो थाय छे अने बीजा श्लोकमां अर्जुन हजी आगळ पूछे छे कि अधियज्ञः कथम कह अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले च कथम ज्ञेयः असि नियतात्मभिः। हवे भगवाने जे 29 અને 30મા શ્લોકમાં 7મા અધ્યાયમાં વાત કરી એમાં 29મા શ્લોકમાં 3 બાબતની વાત કરી એ ભગવાનને અર્જુન પ્રશ્ન કરે છે। 30મા શ્લોકના 2 અને 29મા શ્લોકના 3 પ્રશ્નો અર્જુને પહેલા શ્લોકમાં પૂછે છે કે પુરુષોત્તમ, હે પુરુષોમાં ઉત્તમ, હે પુરુષોત્તમ, કિમ તત બ્રહ્મ, તે બ્રહ્મ શું છે? કિમ તત બ્રહ્મ, તે તમે જે વાત કરો છો કે તે બ્રહ્મને જાણે છે એ શું છે? વળી કિમ તત બ્રહ્મ, તે બ્રહ્મ શું છે?
પછી બીજી ભગવાનને અર્જુન વાત કરે છે કિમ અધ્યાત્મ. આ તમે એમ કહો છો કે કૃત્સ્નમ અધ્યાત્મ, 19મા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે કૃત્સ્નમ અધ્યાત્મ વિદુહુ, તે સમગ્ર જીવને અધ્યાત્મને જાણે છે. તો કિમ અધ્યાત્મ, અધ્યાત્મ શું છે? અને પછી ત્રીજો પ્રશ્ન કરે છે કિમ કર્મ, અને આ કર્મ શું છે? ત્યાં 29મા શ્લોકમાં કીધું હતું કે ચ અખિલમ કર્મમ વિદુ, અને તે અખિલ સમગ્ર કર્મને જાણે છે. એટલે 29મા શ્લોકની બીજી લીટીમાં ભગવાને બ્રહ્મને જાણવાની વાત કરી, અધ્યાત્મને જાણવાની વાત કરી અને કર્મને જાણવાની વાત કરી. અર્જુને પહેલા જ શ્લોકમાં ભગવાનને કીધું કે નિરાત રાખો, ખમો, મને આમાં કંઈ સમજાતું નથી. એટલે ભગવાનને કહે છે કે હે પુરુષોત્તમ, હું તમારી જેમ પુરુષોમાં શ્રેષ્ઠ ઉત્તમ નથી કે બધું સમજી શકું. મને ખબર નથી, માટે કયો કિમ તત બ્રહ્મ, કિમ અધ્યાત્મમ, કિમ કર્મ. આ બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે અને કર્મ શું છે? અને પછી 30મા શ્લોકમાં ભગવાને પહેલી લીટીમાં એવું કીધું હતું કે સાધી ભૂતાધિદેવમ મામ સાધી યજ્ઞમ ચ વિદુ. મને અધિભૂત, અધિદેવ અને અધિયજ્ઞ તરીકે જે જાણે છે, જે લોકો મને જાણે છે. એટલે હજી અર્જુન પહેલા જ શ્લોકમાં પ્રશ્ન કરે છે કે અધિભૂતમ ચમ કિમ પ્રોક્તમ. ચ અધિભૂતમ એટલે અધિભૂત નામથી, કિમ પ્રોક્તમ, કિમ એટલે શું, પ્રોક્તમ એટલે કહેવાયું છે. આ અધિભૂતના નામથી શું કહેવાયું છે? કોને ગણવું મારે અધિભૂત? અને અધિદેવમ કિમ ઉચ્યતે, અને અધિદેવ કોને કહે છે? એટલે 30મા શ્લોકમાં આવેલા અધિભૂત અને અધિદેવ એ અહીં પહેલા શ્લોકમાં કુલ 5 પ્રશ્ન અર્જુન ભગવાનને પૂછે છે. કિમ તત બ્રહ્મ, તે બ્રહ્મ શું છે અથવા બ્રહ્મ કોને કહે છે? કિમ તત અધ્યાત્મ, આ અધ્યાત્મ શું છે એટલે કે જીવ શું છે? કિમ કર્મમ, કર્મ શું છે? અધિભૂતમ ચમ કિમ પ્રોક્તમ, આ અધિભૂત નામથી શું કહેવાયું છે? અને અધિદેવમ કિમ ઉચ્યતે, અને અધિદેવ કોને કહેવાય છે? અને પછી અર્જુન બીજો શ્લોક પૂછે છે, અર્જુન દ્વારા બીજો શ્લોક પૂછાય છે કે અધિયજ્ઞ કથમ કહ અત્રે દેહે અસ્મિન મધુસૂદન, પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયો અસી નિયતાત્મભિઃ. ભગવાન કૃષ્ણએ 7મા અધ્યાયના 30મા શ્લોકમાં, એટલે કે 7મા અધ્યાયના છેલ્લી લીટીમાં, 30મા શ્લોકની છેલ્લી લીટીમાં ભગવાને વાત કરી હતી કે પ્રયાણ કાલે અપી ચ મામ તેમ વિદુ યુક્ત ચેતસ, જે મારા અંદર પરોવાયેલા ચિત્તવાળો છે, પ્રયાણ કાલે અપી, અંતિમ સમયે પણ તે મને જ જાણે છે, એવું ભગવાને વાત કરી હતી. એટલે હવે અર્જુન પાછો અહીંયા એક પ્રશ્ન રહી ગયો છે હજી એમને. અધિયજ્ઞમ કથમ અત્ર, અત્ર એટલે અહીં, અધિયજ્ઞ, અધિયજ્ઞ કહ કોણ છે? આ સૃષ્ટિ ઉપર, પૃથ્વી ઉપર આ અધિયજ્ઞ કોણ છે? મારે કોને ગણવો? પછી વાત કરે છે કે અસ્મિન દેહે કથમ, આ શરીરમાં એ કેવી રીતે રહે છે? અસ્મિન દેહે, આ શરીરમાં, આ દેહમાં, કથમ કેવી રીતે છે, કેવી રીતે રહે છે? મધુસૂદન એટલે હે મધુસૂદન. અત્ર અધિયજ્ઞ કહ, અહીં અધિયજ્ઞ કોણ છે? અને અસ્મિન દેહે કથમ, અને આ શરીરમાં એ કેવી રીતે રહે છે? ત્યાં 30મા શ્લોકમાં આપણે કીધું હતું કે દરેક જીવાત્માની અંદર ભગવાન વિષ્ણુ જે છે તે વ્યાપ્ત થઈને રહે છે, બધાની અંદર. એટલા માટે અર્જુને પ્રશ્ન કર્યો, કેવી રીતે રહે છે? દરેકની અંદર તમે કહો છો, તો મારા સહિત જે જાણવાની તમે 30મા શ્લોકમાં વાત કરી તે કેવી રીતે રહે છે? અને હવે ભગવાન બીજી લીટીમાં શું કહે છે કે પ્રયાણ કાલ, અર્જુન બીજી લીટીમાં શું કહે છે કે પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેય હસી નિયતાત્માભિઃ. ત્યાં ભગવાને 30મા શ્લોકમાં એવી વાત કરી હતી કે યુક્ત ચેતસ, મારામાં પરોવાયેલા ચિત્તવાળો અથવા મારી અંદર જોડાયેલા ચિત્તવાળો. અહીંયા ભગવાન શું કહે છે કે નિયતાત્માભિઃ, એટલે વશીભૂત અંતઃકરણ વાળા માણસો વડે, નિયત થઈ ગયો છે જેમનો આત્મા, એટલે અંતઃકરણ, જેમનું અંતઃકરણ નિયત, નિયત એટલે જેમણે પોતે કંટ્રોલમાં કરી લીધું છે, નિયત અંતઃકરણ વાળા માણસો વડે, આત્માભિઃ એમના વડે. એમના વડે શું?
તો કે પ્રયાણ કાલે, અંતકાળે. પછી પ્રયાણ કાલે કથમ જ્ઞેયો અસી, અસી એટલે તમે, કથમ એટલે કેવી રીતે, જ્ઞેય એટલે જાણી શકાવ છો. તમે એમ કીધું તું ને કે પ્રયાણ કાલે અપીચ મામ તે વિદુહુ, તે અંતિમ સમયે મને જાણી શકે છે. તો જેનું અંતઃકરણ શુદ્ધ થઈ ગયું છે, વશીભૂત થઈ ગયું છે, પોતાને વશ છે, એવા માણસો તમને કેવી રીતે અંત સમયે કેવી રીતે જાણે છે, કયા રૂપમાં તમને જાણે છે, તમે કેવી રીતે જાણી શકાવો છો. આમ અર્જુન ભગવાન કૃષ્ણને કુલ 7 પ્રશ્ન કરે છે. અને એક તો પેલા બ્રહ્મ શબ્દથી મારે શું સમજવું, કિમ તત બ્રહ્મ, પહેલો જ પ્રશ્ન અક્ષર બ્રહ્મ યોગનો ભગવાનને વાત કરે છે અર્જુન કે કિમ તત બ્રહ્મ, બ્રહ્મ શબ્દથી મારે શું સમજવું જોઈએ, મને તો ખબર નથી. પછી બીજી અધ્યાત્મની વાત કરે, અધ્યાત્મ શબ્દથી શું અભિપ્રાય છે, તમે શું કહેવા માંગો છો, આ જીવ બાબતે કહો છો, અધ્યાત્મ બાબતે કહો. પછી અધિભૂતની વાત કરે છે કે હે પુરુષોત્તમ, આ અધિભૂત શબ્દનું તાત્પર્ય શું છે, અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ, શું કહેવાય છે, એનું તાત્પર્ય શું છે. અને અધિદેવ કોને કહેવામાં આવે છે, અધિદેવમ કિમ ઉચ્યતે, કોને કહે છે અધિદેવ. આ 5 પ્રશ્નો તો અર્જુને ભગવાનને પહેલામાં જ પૂછી લીધા. અને પછી બીજામાં વાત કરી, બીજામાં કે નિયતાત્મા વિહી, હે મધુસૂદન, વશીભૂત અંતઃકરણ વાળા છે જે લોકો, વશીભૂત પોતાનું અંતઃકરણ જેણે વશ કરી લીધું. એટલે શું, તો કે જેમણે સર્વથા સંસારથી હટી જઈ અને અનન્ય ભાવે જે લોકો તમારી અંદર લાગેલા છે, અનન્ય ભાવથી તમારી અંદર લાગેલા છે. અને તમે એમ કહો છો કે એને પ્રયાણ કાલે છ, તમે આગળ એવી વાત કરી કે પ્રયાણ કાલે અપીચ મામ તે વિદુ, તેઓ અંતિમ સમયે મને પ્રાપ્ત કરે છે. તો હવે આ થઈ ગયું, અંતઃકરણ વશીભૂત થઈ ગયું. તો હવે તમે એમને કેવી રીતે, એમના દ્વારા તમે કેવી રીતે જણાઈ આવો છો, કેવી રીતે જણાવો છો, અથવા તો તમને કેવા રૂપમાં જાણે છે અને કઈ રીતે જાણે છે, મને કહો. આમ અર્જુને ભગવાનને 7 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે. અને 3જા શ્લોકમાં ભગવાને એમના શરૂઆતના પ્રશ્નોની 2 શ્લોકની અંદર ભગવાન એમને જવાબ આપે છે. આમ સરસ મજાના અર્જુને પ્રશ્ન કર્યા કે આ બ્રહ્મ શું છે, અધ્યાત્મ શું છે, હે પુરુષોત્તમ, અભિભૂત કોને કહેવાય છે, એમની સાથે સાથે અધિદેવ કોને કહે છે, અને અહીં અધિયજ્ઞ કોણ છે, અને આ શરીરની અંદર તે કેવી રીતે રહે છે, અને જે નિયતાત્માવી છે, જેમણે વશીભૂત અંતઃકરણવાળા લોકો છે, એને તમે કેવી રીતે જણાવો છો. આમ 7 પ્રશ્નોનો હવે ભગવાન કૃષ્ણ અર્જુનને જવાબ આપવાના છે. એટલે અક્ષર બ્રહ્મ યોગની અહીં શરૂઆત થઈ. આમ સરસ મજાનો શ્લોક ભગવાને, અર્જુને 2 શ્લોકો ભગવાનને પૂછ્યા, અને અર્જુન મારફત ભગવાન જે જવાબ દેવાના છે, આપણા મનની અંદર પણ ઘણા બધા એ બાબતે પ્રશ્નો છે, એમનું પણ સોલ્યુશન મળી જશે. આમ સરસ શ્લોક કે કિમ તત બ્રહ્મ, કિમ અધ્યાત્મમ, કિમ કર્મ પુરુષોત્તમ, અધિભૂતમ ચ કિમ પ્રોક્તમ અધિદેવમ, કિમ ઉચ્યતે અધિયજ્ઞ કથમ કહ અત્ર દેહે અસ્મિન મધુસૂદન, પ્રયાણ કાલે ચ કથમ જ્ઞેયોશી નિયતાત્મવિ. મિત્રો, ફરી એક વખત યાદ દેવડાવી દઉં કે વ્યસ્ત કાર્યક્રમ, સામાજિક જવાબદારીઓ, આ સિવાયનું બીજું ઘણું બધું કામ હોવાને કારણે હવે પછી એવું કરીએ છીએ કે દર સેટરડે સન્ડે એટલે કે શનિ રવિએ નવા શ્લોક બહાર નહીં પડે. મારી અંદર જે ગીતા જ્ઞાન સાથે જોડાયેલા ગ્રુપમાં છે એવા લોકોને શનિવારે શ્લોક મળશે, પણ સવારે મળશે, જે શુક્રવારની સાંજે મળ્યો હશે, બહાર પડ્યો હશે. પણ એમને રવિ અને સોમ એ લોકોને ન મળી શકે. એટલે જો એવા લોકોએ શુક્રવારનો શ્લોક શુક્રવારે જ જોઈતો હોય તો એમણે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવી પડે, જેથી કરીને શુક્રવારે સાંજે 8 વાગે શ્લોક પ્રાપ્ત થઈ શકે. બીજું મિત્રો, ઘણા, જેમ હું પણ કામમાં વ્યસ્ત છું, એમ તમે પણ તમારા કામમાં, સામાજિક કાર્યોમાં, એ સિવાય ઘણા બધા કામમાં વ્યસ્ત હો. એટલે ઘણા મિત્રોની એવી પણ વાત હતી કે સાહેબ, એકાદ દિવસની જો રવિવારની રજા આવે તો બાકી જે રહી ગયું છે ને એ શ્લોક અમે પૂરા કરી શકીએ અને અમે તમારી સાથે થઈ શકીએ અથવા હારે રહી શકીએ.
એટલે મને એવું લાગ્યું કે ભાઈ મારે પણ થોડીક જરૂર હતી, અને 2-4 મિત્રો સાથે વાત થઈને કીધું કે ના, એ બરોબર છે, એમ હોવું જોઈએ. બહુ ઝાઝા લોકો કામ કરતા હોય આ બાબતે, એ પણ મંડે ટુ ફ્રાઈડે જ કામ કરતા હોય છે, એટલે તારે આમાં તું કરે તો ખોટું નથી. એટલે આવું બધું માની અને આપણે શનિ અને રવિવારે આ નવા શ્લોકમાં રજા રહેશે એની ખાસ નોંધ લેશો. અહીંયા પેલો બીજો શ્લોક પૂર્ણ કરીએ છીએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.